إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أكل عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا اغفر لنا لوالدينا ولأزواجنا ولمصيحنا ولمعالم كن علينا ولجميع المسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات. اللهم ثبت إيماننا وأوسع أرزاقنا ونور قلوبنا وسصنا في علومنا في علومنا. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين. سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة فتنة ما بل يتم وقارنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اصلح لنا دين الذي يسمد أمرنا واصلح لنا الذي فيها معاصينا واسنا أخرج الذي معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقل الكفر والمسلمين جل من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين إماما. ربنا اغفر لنا وانصرنا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا المنا إنك غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدم لنا بالإيمان وعظم لنا بالإسلام وعظم لنا وعظم لنا بحسن الخاتم السعادة وعظم لنا بالخير خير الناصرين أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم نويت الاعتكاف إيمانا واحتسابا لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم طلبا لمرضات الله هدية لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذريته وآل بيت الكرام جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة ملائكة المقربين والأولياء والعلماء والمصنفين والقراء والحفاظ المحدثين والمفسرين وإلى الصوفياء إنما كان مما صنع بها من ابن هاشم الغافر سلطان أولياء الشيخ مقاد الجلال الشيخ ابن سنة سنة بعد المولى حسن البصري وإلى حضرة أولاد الإسلام والمسلمين وآبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا مسيحنا معلمنا مؤلفي هذا الكتاب وإلى حضرة رقي ما يسمى لي من مسلم محفوظ ويبصر علبي ولقادم الآخرة وللمسجد الواقفين والمنفقين وأعضاء التمر ومن يعمرونه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Para bapak dan ibu serta pemirsa setia Masjid Namirah yang dirahmati Allah, alhamdulillah meskipun dalam cuacanya hujan, kita sampai saat ini malam ini dalam keadaan sihat walafiah, sehat lahir, sehat batin, sehat iman, sehat Islam, sehingga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan iktikaf, dengan thalabul ilm, dengan silaturrahim, dengan intidhar sholah ba'da sholah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiyah kita mendapatkan rahmat dan ridhonya. Dengan thalabul ilm mudah-mudahan kita dimudahkan jalan kita ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kemarin sudah kita sampaikan tentang riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Berpikir 1 jam nilainya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Betapa agama Islam sangat mementingkan adanya ilmu pengetahuan. Bahkan ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Alaq adalah Iqra, membuktikan bahwa kita disuruh berilmu.
Kemudian keutamaan ilmu dibandingkan ibadah juga masih lebih utama ilmu, karena belajar 1 jam, berpikir, menerangkan maupun mendengarkan keterangan 1 jam itu dibandingkan pahalanya setara dengan ibadah, bahkan lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'anil nadhari fil hikami wal mawa'idi wa siyaris salafi la ya'du ihda khaslatain imma ay yaqtasir 'ala qalilin minal 'amal wa yatawahhama annahu min jumlatis sabiqin ilal khairat aw yajtahida ba'dul juhdi fayu'azzimu dhalik fi 'ainihi wa yufaddilu bidzalika nafsahu ala ghairihi fayabtulu bidzalik sa'yuhu yahbatu amaluh. Artinya barang siapa yang berpaling dari berangan-angan, berangan-angan fil hikami wal mawa'id, dari berbagai macam hikmah dan mau'idhah. Jadi orang yang tidak mau mengambil hikmah, orang yang tidak mau mengambil pelajaran-pelajaran, apakah pelajaran itu termaktub dari Al-Quran kita baca sendiri, atau pelajaran itu disampaikan oleh para asatid, para kiai ketika kita thalabul ilm, mencari ilmu pengetahuan. Nah, barang siapa yang tidak mau seperti itu, tidak mau belajar sendiri, tidak mau mendengarkan pelajaran dari orang lain, wasiyarus salaf, dan tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf, la ya'tu ihdal khoslatain, maka dia tidak akan melewati dari 2 perkara ya. Jadi kalau kita tidak mau thalabul ilm, tidak mau mempelajari Al-Quran, atau tidak mau hadir di majelis taklim, maka ada 2 kemungkinan. Imma ayyaqtasir ala qalilin minal amal wa yatawahamu annahu min jumlatis sabiqin. Ada kalanya kita ini mengerjakan sesuatu yang sedikit ya, tetapi kita menyangka bahwa kita termasuk as-sabiqin, orang-orang yang akan lebih dulu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalnya sedikit. Dan yang sedikit itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa yatawahamu annahu min jumlatis sabiqin ilal khairat. Dia beranggapan bahwa dia termasuk orang-orang yang lebih dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Aw yajtaidu ba'dal juhdi, atau merasa sudah bersungguh-sungguh sehingga fayu'adzamu dzalik fi 'ainihi, sehingga merasa bahwa amalnya itu dikira sudah satu amal yang sangat besar, dikira satu amal yang sangat banyak. Wa yufaddila bidzalik nafsahu, sehingga dia akhirnya menganggap dirinya memiliki kelebihan ala ghairi, atas orang lain. Fayabtulu bidzalik sa'yuhu wa yahbatu amaluh. Kalau orang menganggap bahwa amalnya sudah besar, amalnya sudah berlebih, menganggap dirinya sudah memiliki kelebihan daripada orang lain, maka akan batallah amalnya. Jadi menjadi orang baik itu penting, tapi merasa lebih baik daripada orang lain itu satu ketidakbenaran. Menjadi orang ahli ilmu itu penting, tapi merasa menjadi orang yang paling alim adalah ketidakbenaran. Menjadi ahlul ibadah penting, tapi merasa paling beribadah dibanding orang lain adalah satu kesalahan. Nah, jadi nek kula panjenengan iki saged istiqomah dalam melakukan sholat berjamaah, istiqomah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam membaca Al-Qur'an, istiqomah dalam sedekah. Pokoknya apapun kebaikan kita bisa melakukan istiqomah, tapi jangan sampai ada perasaan bahwa kita merasa lebih baik daripada orang lain. Karena perasaan lebih baik dari orang lain itu tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.
fa idza nadhara fiha izdada harsan 'ala ta'ah wa 'arafa qusurahu an bulughihim fid darajat fa nas'alullah al-taufiq li azkal a'mal wa a'dhamal barakat innahu mannanun qadirun. Ya. Ketika seorang sudah mengangan-angan bahwa di dalam hikmah dan mawaid, di dalam ilmu hikmah maupun mau'idhah itu bisa memotivasi seseorang untuk mengerjakan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia menjadi tahu ya bahwa tiang untuk mencapai derajat itu adalah dengan thalabul ilm. Maka akhirnya muallif menulis fanas'alullah at-taufiq li azkal a'mal, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa melakukan amal-amal yang baik, ya. Amal-amal yang baik itu amal yang kita lakukan mengetahui dasarnya, mengetahui syarat rukunnya, dilakukan dengan baik, dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan istiqomah. Itu amal-amal yang akan diterima oleh Subhanahu wa taala. Wa a'dhamul barakat, dan kita akan mendapatkan berkah yang sangat agung. Innahu mannanun qadir, karena Allah itu zat yang maha memberikan anugerah dan yang maha kuasa. Jadi dengan thalabul ilm, kita mengaji ini, kita akan mendapatkan a'dhamul barakah. Berkah yang paling agung adalah kita ini memiliki ilmu. Karena salah satu bid'ah yang paling agung di dalam kitab tafsir dikatakan adalah merupakan hidayatul aqli, petunjuk akal. Ini adalah merupakan hidayah yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemuliaan manusia itu juga diletakkan kepada akalnya. Makanya dalam Al-Quran banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak harus dijawab. Afala ta'qilun, bukankah kamu memiliki akal? Loh, Allah sudah tahu, Allah yang menciptakan akal. Tapi kenapa Allah kok tanya? Artinya bahwa kita disuruh menggunakan akal dalam hari ini, termasuk mempelajari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bun, babul ikhlas, bab ikhlas. Ikhlas itu berbuat sesuatu karena Allah dan tidak berbuat karena Allah. Jadi kalau tidak berbuat takut diketahui manusia, namanya juga tidak ikhlas, ya. Kalau berbuat untuk diketahui manusia, namanya juga tidak ikhlas. Jadi yang namanya ikhlas itu berbuat sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Fadl bin Ahnaf qala haddatsana Muhammad bin Ja'far Al-Qarabisi qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Amrin wa maula al-Muttalib an Asim an Muhammad bin Libet anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhfa wa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qala ar-riya. Yaqulu ta'ala lahum yauma yujazil ibad bi a'malihim idzabu ila alladhina kuntum turauna lahum fid dunya fanduru hal tajidu indahum khairun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atasmu itu adalah asyirkul asghar, sesuatu yang sudah diprediksi, yang sudah difikirkan ke depan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang paling ditakutkan adalah syirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini menyebabkan tidak diterimanya amal, ya. Sehingga para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Apa syirik kecil? Qal ar-riya, yaitu adanya kesombongan di dalam melakukan satu amaliyah,
di dalam melakukan satu ibadah. Jadi ustadz sombong, namanya riya. Ya. Ahli ngaji, ahli ibadah sombong, riya. Kalau diceritakan, dibanggakan kepada orang lain, jadi ujub. Nah, begitu. Riya ini menghancurkan amal ibadah, ya. Menghancurkan amal ibadah. Bahkan besok orang yang ibadah, ya, yang memiliki sifat riya, yang ibadahnya itu karena orang lain, ingin dipuji orang lain, ya, ingin dihargai orang lain, ketika besok orang itu meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala di surga, Allah katakan idhabu ilal ladzina kuntum turahuna lahum, pergilah kepada orang-orang yang kamu semua riya karena mereka. Kamu berbuat sesuatu karena ingin dipuji, kamu berbuat sesuatu karena ingin dihargai ketika di dunia, ya minta aja kepada mereka itu. Fanduru hal tajiduna inda khairun, coba lihatlah apakah kamu di mata mereka memiliki kebaikan. Tidak ada. Jadi karena memang dunia ini kan darul jaza la darul amal. Dados donya niki nggene wong nyambut damel sanes tempate tiyang njukuk bayaran. Lah akhirat itu nggene njukuk bayaran. Lah kok orang ahli ibadah diberi kebahagiaan oleh Allah, orang ahli ibadah diberi rizki oleh Allah, rizki kemudian kebahagiaan, ini adalah bonus-bonus yang diberikan oleh Allah, atau sifat rahman Allah terhadap makhluk. Allah menciptakan, Allah bertanggung jawab memberikan rizki, Allah bertanggung jawab memberikan kebahagiaan terhadap siapapun, karena Allah memiliki sifat rahman. Kalau amal soleh, amal kebaikan, pahalanya di akhirat, tapi kadang-kadang bonusnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena kita rajin ibadah, maka hidup kita jadi tenang. Ini bonus, bukan pahala. Karena kita rajin ibadah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Ini juga bonus. Pahalanya besok diberikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-faqih rahimallah, innama yuqalu lahum dzalika li'anna 'amalahum fid dunya kana 'ala wajhil hida. Kenapa dikatakan kepada orang-orang yang ketika beramal di dunia tidak karena Allah, karena ingin dipuji manusia, terus ketika minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala disuruh pergi pada orang yang dulu diriyain itu. Li'anna amalahum fid dunya kana 'ala wajhi hida, karena ketika orang itu beramal di dunia ini karena terbujuk, ya. Fayu'amiluna fil akhirah 'ala wajhil hida, sehingga amal itu di akhirat menjadi terbujuk, tidak ada nilainya. Karena ketika beramal untuk manusia, ingin dipuji manusia, sehingga di akhirat jadi tidak ada nilainya. Kama qala Allah Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, semua orang-orang munafik itu membujuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Allah itu ya membujuk orang-orang munafik, yakni yujazihim jaza al-hida. Jadi Allah itu membalas orang-orang munafik, ya, dengan ya balasan terbujuk itu sendiri, sehingga fayabtulu thawabu a'maluhum, sehingga batallah amal perbuatannya, ya. Jadi kebaikan di dunia, sedekahnya yang istiqomah, yang banyak, yang dipuji-puji orang, itu besok di akhirat tidak ada harganya, ya. Tahajudnya yang diceritakan orang, bahkan mungkin ada tandanya di salah satu anggota badannya, ini enggak ada harganya, karena tanda-tanda itu dibanggakan, bahkan dipamer-pamerkan kepada orang lain. Akhirnya tidak ada nilainya. Wa yaqulu lahum idhabu ilal ladzina amiltum li ajlihim fa innahu la thawaba li a'malikum indi.
Ya, akhirnya oleh Allah, ya silahkan pergi ke orang yang amal karena mereka itu. Sesungguhnya bagi amalmu tidak ada pahala di sisiku, karena orang beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah jeniusnya para salafus solihin. Kenapa ketika niat itu dituntun dengan hati? Semua kitab-kitab Syafi'iyah sudah menerangkan kalau niat itu tempatnya dalam hati. Tapi kenapa lesannya disuruh melafalkan? Karena lesan ini akan membimbing hati. Jadi semua niat itu lillahi ta'ala, tapi kadang dalam praktek belok. Ya nawaitul wudu'a ya lillahi ta'ala, usolli fadl maghrib lillahi ta'ala, nawaitul itikaf lillahi ta'ala, sodako lillahi ta'ala. Semua ada lillahi ta'alanya. Tapi ketika perjalanan ibadah itu bisa menyimpang karena dibujuk, dirayu oleh setan alaihi laknah itu. Nah, makanya lesan ini mengucapkan terkandung maksud apa yang dikatakan oleh lesan ini selaras dengan hati, selaras dengan perbuatan. Karena orang yang baik adalah orang yang bisa menyatukan antara kata hati, kata lesan dan perbuatan. Hatinya baik, lesannya baik, ya tidak baik. Hatinya baik, lesannya baik, perbuatan tidak baik, ya enggak baik. Orang yang baik itu hatinya baik, lesannya baik, perbuatannya baik. Itu baru bisa menjadi baik. Wa innama yastaujibul 'abda tsawab idza kana 'amalu khalisan liwajhillah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan bagi dirinya untuk memberikan pahala kepada seorang apabila amalnya itu ikhlas liwajhillahi ta'ala. Maka kalau kita membaca kitab ada surutu qabulil a'mal, syarat-syarat diterimanya amal, ya. Itu salah satunya adalah al-ikhlas, ya. Jadi ikhlas itu termasuk surutu qabulil a'mal, syarat diterima amal. Termasuk ada surutu istijabatid du'a, syarat doa dikabulkan itu juga al-ikhlas fit du'a, juga ikhlas di dalam berdoa. Loh, apa ada toh orang berdoa tidak ikhlas? Ya ada. Kalau amplopnya tebel, doanya kenceng. Kalau amplopnya tipis, doanya tipis-tipis saja, sederhana, singkat-singkat saja. Nah ini kan jadi panjang pendeknya doa itu diukur dari tebal tipisnya amplop. Itu tanda tidak ikhlas dalam berdoa, ya. Ngaji kalau mustaminya banyak semangat, kalau mustaminya dikit loyo, suaranya jadi pelan, jadi lemes gitu, jadi nggak ada semangat. Ikhlas itu orang banyak ya semangat, orang dikit semangat, ya, tetap semangat, ya. Jadi saya diajarkan oleh yai, yaitu ketika santrinya 70, kalau hari Ahad itu dulu ngajinya juga tinggal 7 orang, 11 orang gitu. Alhamdulillah saya pulangnya habis ngaji hari Minggu itu, ya, karena Minggu yang ngaji sedikit kita ngaji aja, setelah ngaji baru pulang, nanti sebelum maghrib kembali lagi ke pondok, seperti itu. Jadi meskipun 7 orang yai semangat aja ngaji tetap sampai duha, ya. Kalau saya sekarang ngaji habis subuh hanya sampai isyraq, paling setengah 6 lebih 3 udah selesai jamaah, kita anjurkan ayo kita isyraq eman, karena pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Sekarang umroh baru berangkat, itu pun biayanya mahal 45 juta, ya. Haji pun rencananya dengar-dengar sudah akan 45 juta. Apa ada ini berangkat atau tidak juga belum ada kepastian. Sudah 3 tahun menunggu. Kalau dihitung sampai kemarin mungkin 11 tahun sudah menunggu. Nah ini berat. Tapi kenapa kita tidak mengambil amalan-amalan yang pahalanya seperti dengan haji, seperti sholat jamaah 5 waktu, seperti thalabul ilm, seperti sholat isyraq. Jadi ada 8 amalan yang kemarin saya terangkan di ATV di Nurul Qalbi, itu ada 8 amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji maupun umroh. Di antaranya termasuk thalabul ilm, ya, termasuk sholat isyraq, itu pahalanya setara dengan haji dan umroh. Bahkan Nabi katakan tamatan, sempurna itu. Nah,
Jadi wa inna ma yastaujibul 'abda tsawab idza kana 'amalu khalisan. Jadi Allah hanya akan menerima pahala seorang ya apabila amalnya itu ikhlas liwajillah karena Allah bukan karena orang lain. Fa idza kana li ghairi fi syirkatun fallahu bari'un minhu. Apabila amal itu ada syirkahnya, ada sekutunya, maka Allah akan terlepas, tidak bertanggung jawab terhadap amal ibadah seseorang. Jadi kalau panjenengan niki dengan banyak mendengarkan pengajian, insya Allah nggih saged sugih donya akhirat nggih. Karena ada amal-amal ya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ini pahalanya setara dengan ibadah-ibadah yang sulit kita lakukan itu. Ya, niki saged ditingali, mungkin biasanya tayang lek Kemis, Sabtu benjing biasanya niku. Jadi ada 8 amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji maupun umroh. Ya kalau memungkinkan minggu depan bulan depan disinggung dalam pengajian di malam kita hari ini agar kita bisa mengamalkan. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Ismail bin Amr wa an Sa'id an Abi Sa'id al-Makburi an Abi Ra'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana aghna syuraka an syirki. Ana aghna syuraka, saya ini lebih kaya ya dari perserikatan, anisyirki, dari perkara yang disekutukan. Ana aghna 'anil 'amalil ladzi fi syirkatun li ghairihi, saya lebih kaya dari satu perbuatan yang di dalamnya ya ada syirkahnya kepada orang lain. Faman 'amila 'amalan asyraka fi ghairi fa ana minhu bari'un. Kalau ada orang melakukan satu amalan tapi amalan ini masih diniatkan ya ada karena orang lain, karena dipuji orang lain, maka saya terlepas, tidak bertanggung jawab untuk membalas amalan itu, yakni min dzalikal amal. Wa yuqalu yakni minal amili, ya, dari orang yang mengamalkan tidak akan dicatat. Fa fi hadzal khabar dalilun ala anna Allah taala la yaqbalu minal amal syai'an illa ma kana khalisan liwajhih. Jadi dari hadis itu dapat kita ambil satu kesimpulan hadis qudsi ya, bahwa Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yakun khalisan fala yuqbal minhu wala thawaba lahu fil akhirah wa masiru ila jannah. Kalau orang melakukan satu kebaikan tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah, tidak ada pahalanya di akhirat, dan tetap kembalinya orang itu ke neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Jadi maka dalam kitab-kitab tasawuf atau dalam kitab banyak kitab, bab yang pertama yang ditulis itu bab ikhlas. Termasuk dalam kitab Tambihul Ghafilin itu yang pertama ya ikhlas. Karena nilainya ibadah itu ada di situ. Ibadah diterima jika ikhlas. Ngaji diterima jika ikhlas, sholat diterima jika ikhlas, amal sedekah diterima jika ikhlas. Ya, banyak ya. Kalau orang sedekah itu satu harus ikhlas, kemudian rizkinya juga harus baik, kemudian ketika memberikan tidak dengan kata-kata yang tidak baik, kemudian dalam jangka yang lama sekali, tidak pernah diundat-undat. Meskipun kita sudah beramal 40 tahun yang lalu, kalau sekarang kita sebutkan, kita banggakan, kamu kalau dulu nggak saya tolong, saya beri modal, nggak bisa kamu seperti sekarang. Nah, kok begitu kan batal amal yang sudah kita lakukan 40 tahun yang lalu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan la tabtulu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu itu dengan man, undat-undat, wal adha, dan kata-kata yang menyakitkan. Kalau kata-kata menyakitkan biasanya seketika itu, tapi bisa juga dalam waktu 40 tahun baru kita sampaikan kata-kata yang menyakitkan, karena kita jadi miskin, orang kita bantu jadi kaya, akhirnya kita sebut-sebut yang sudah 40 tahun, yang sudah dicatat 40 tahun itu bisa batal karena masalah undat-undat itu. Jadi penting
menjaga keikhlasan dalam beramal itu sesuatu hal yang sangat penting. Wa dalilu ala dzalika qaulu ta'ala man kana yuridul ajilah ajjalnahu fiha. Ini ada dalil Al-Qur'an. Allah berfirman, barang siapa yang menginginkan ya amal dunia, ajjalnahu fiha, maka Allah kasihkan di dunia. Yakni man arada bi amalid dunya, orang beramal karena ingin balasan dunia seperti pujian. Wala yuridu thawabal akhirah, tidak ingin akhirat, ya atainahu fid dunya, ya dikasih sama Allah di dunia. Dapat pujian, ya, dapat penghargaan, dapat hadiah, dapatlah seperti itu. Miqdaro ma syi'na. Tapi di dunia itu juga miqdaro ma syi'na, ya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ghori dunya, dari berbagai macam penghargaan dunia, mbok duwe, mbok pujian, mbok piagam penghargaan, mbok ucapan banner dan sebagainya. Liman nuridu ay liman nuridu an nuhlikahu, ya, bagi orang yang ingin merusak amalnya dikasihkan oleh Allah. Wa yuqalu liman nuridu an nu'tiyahu bi iradatina ay mata'a la bi iradatihi, ya. Jadi kalau orang beramal kepingin balasan dunia, dikasih oleh Allah di dunia, tapi nanti di akhirat tidak dikasih, bahkan dimasukkan ke jahanam balasannya. Tidak ada balasan akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma ja'alna lahu jahannam, yani aujabna lahu fil akhirah jahannam yaslaha yadkhuluha madmuman. Jadi orang yang tidak ikhlas itu akhirnya dimasukkan ke jahanam, ya. Yang dimasukkan di sana itu akhirnya apa namanya? Ya, menyesal dia, ya. Yastaujabul madzammah, akhirnya dipaidu, gelo, ketun. Ya dumu nafsahu, itu akhirnya dia menyesali dirinya sendiri. Kenapa aku dulu beramal kok tidak ikhlas? Kenapa aku dulu beramal karena dipuji orang? Gitu. Jadi saat niku ini tantangan, ya. Satu sisi dakwah itu menuntut di era teknologi pakai teknologi. Tapi jangan sampai ngaji niki kepingin populer. Tapi kalau pun suwe ngaji niku sampai di masjid saya juga sudah ada live itu. Kepingin niki wong ngaji ki wis mati tapi suatu saat suaranya itu masih kita dengarkan. Ya. Kayak Jamaluddin Ahmad itu kan tidak pernah hadir. Kalau kepingin melok haji hikam malam Selasa tabarukan, wani muruk hikam lek wani tabarukan nang Yai Jamaluddin. Ternyata belum sampai sempat tabarukan ke sana, beliau sudah dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmu-ilmu yang diberikan oleh beliau. Saya ngajinya ya lewat kaset. Berangkat kantor 6:30 di Masjid Hizbullah, nyetel juga Yai Jamal. Nanti kalau 8:30 di Masjid Jame juga ada Yai Jamal. Kalau habis asar jam 5 ngajinya di KDS. Kalau enggak Gus Ali Tulangan, biasanya Gus Mus. Nah, itu akhirnya kita ngaji lewat sana juga banyak dapat ilmu, termasuk bagaimana memahami hadis secara tekstual apa kontekstual. Yang banyak orang ahli sunnah wal jamaah ini memahami hadis tidak hanya teks tapi kontekstualnya. Nah, kontekstualnya sudah dipahami. Nah, itu kata Gusmus seperti itu. Wa man arada al-akhirah, yakni man arada thawab al-akhirah wa sa'ala sa'yaha, yakni amalil akhirah, amalan minal a'mal as-salihah khalisan liwaji wa huwa mu'minun. Jadi barang siapa yang amal tapi ingin pujian nanti dimasukkan jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menginginkan pahala di akhirat, ingin pahala akhirat, ya. Meskipun insyaallah kemarin sudah pernah saya terangkan bahwa
beramal kepingin dapat pahala akhirat, itu ikhlasnya ranking kedua. Orang ikhlas itu beramal karena perintah Allah itu tertinggi. Disuruh sholat, sholat. Disuruh doa, doa. Disuruh baca Quran, baca Quran. Tidak mikir pahala, tidak mikir neraka, tidak mikir balasan. Itu ikhlas tertinggi. Turun yang kedua, kenapa sholat? Agar masuk surga, takut neraka. Kenapa ngaji? Dapat pahala. Kenapa infak? Agar tertolak dari bala. Ya. Selama balas-balasan itu kepingin balasan ukhrawi, maka masih ikhlas. Tapi sudah turun ke urutan kedua. Saya kepingin balasan. Jadi ikhlas pertama itu abdun, ngawulo. Ngawulo niku nyambut damel mboten kepingin dibayar. Wis ngawulo tok, menghamba. Namanya abdun. Nah, cara biyen niku budak, tidak punya hak pahala apapun. Nah, kita itu Abdullah, hamba Allah. Jadi sebenarnya enggak ada hak apa-apa. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis, la yanju ahadun bi amalih. Seseorang itu selamat bukan karena amalnya, illa ayyataghammadanyallahu bi rahmatin wa fadlin, kecuali orang itu dirahmati dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, walana, termasuk saya. Ya, Rasulullah itu juga mengatakan saya selamat itu bukan karena amal saya, bukan, tapi karena rahmat dan karunia, kasih sayang dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi ya alhamdulillah kalau kita itu ikhtiari nggih kudu beramal. Tapi lewis amal gak oleh diaku. Amal saya ini semata-mata karena kita mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lek gak oleh pertolongan Gusti Allah, ngaji sing enak ya kemul-kemul dengar TV, nyanding kopi, camilan, ngoten. Tapi karena itu kita punya mindset pemikiran yang baik tentang thalabul ilm, masih udan yang nggawa payung, wong udane udan banyu, ora udan watu, ora udan geni. Sebab kalau kita ingat dalam sejarah, saya ulang-ulang agar kita menjadi orang yang bersyukur, hujan itu bukan satu halangan. Karena yang punya mobil bisa bawa mobil, yang punya sepeda motor bisa bawa mantel, yang berjalan bisa pakai payung. Lah dulu pernah pada zaman-zaman Rasulullah, kaum-kaum yang ingkar kepada Rasulnya itu dihujani batu pernah, buminya ditumplek pernah, dihujani api juga pernah oleh Rasulullah. Nah sekarang untung hujannya hanya air, tidak boleh menjadi penghalang untuk ngaji, bahkan menambah pahalanya orang yang thalabul ilm. Karena ada maqalah ats-tsawab ala qadri ta'ab, pahala itu diberikan atas kadar kesulitan seseorang dalam mengamalkan ibadah. Tawa mbak angel, tawa mbak abot, udan angin kok berangkat nang masjid, ganjaran ini tambah gede. Terang benderang berangkat ya oleh ganjaran tetap. Tapi udan nambah ganjaran, tambah deres ganjaran ini tambah akeh. Ngoten. Ya, soalnya tambah soro kan udan nambah deres niku. Lah. Jadi barang siapa yang menginginkan pahala akhirat ya, dan dia berjalan ya untuk perjalanan akhirat tanpa ada keinginan-keinginan duniawiyah, ya maka oleh Allah Subhanahu wa taala ya fahuwa mu'minun, itulah orang mukmin yang sejati, yakni ma'al amali yakunu mu'minan li'annahu la yaqbalu amal bi ghairi imanin. Jadi amal baik itu syaratnya ya percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula nate mirengaken perdebatan antara Ahmad Dedat atau Zakir Naik dengan pengusaha yang berada di Malaysia. Karena ada orang dari non muslim mengatakan, saya ini punya perusahaan, saya nolong orang muslim, saya nolong orang Nasrani, saya nolong seperti ini, masa saya nggak dapat pahala? Ya soal imannya. Orang naik kelas itu ada syaratnya, orang mau lulus itu ada syaratnya. Lah orang mau masuk surga itu ya ada syarat rukunnya. Tiketnya itu kalimat tauhid. Jadi orang muslim itu jadi tiket ya. Bertauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah tiket. Lah swargane kelas apa tergantung amalnya. Tapi lek kalimat tauhidnya enggak punya, tiket masuk aja enggak punya. Jadi Jatim Park itu ada tiketnya. Ya.
Kemana-mana taman wisata itu ada tiketnya. Lah di dalam itu wah, ada macam-macam permainan-permainan itu semuanya ada tiketnya, amalan-amalan. Tapi masuk pintu, nah, mau masuk surga itu tiketnya ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau enggak bertauhid ya amal apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaratnya itu ya, jadi man amila sholihan ya fa wa mu'minun. Barang siapa yang amal baik tapi dia beriman, meskipun amal baik tidak beriman enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena akidah itu menjadi syarat yang utama diterimanya amal, ya, di samping ikhlas, ya. Li'annahu la yaqbalul amal bighairi imanin fa ulaika ya'ni alladziina ya'maluna wa yatlubuna thawabal akhirah wa la ya'maluna li riya'id dunya kana sa'yuhum mashkura. Jadi orang-orang yang beramal soleh kemudian juga iman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga amalnya ada keinginan untuk mendapatkan pahala akhirat, atau semata-mata karena menuruti perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beramal karena ingin pujian-pujian duniawiyah, kana sya'yuhum mashkura, maka perjalanan orang itu adalah mashkur, yakni amaluhum makbula, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya besok orang ahli surga itu titik-titik alhamdulillah, titik alhamdulillah. Lah ulama-ulama kalau kita sering ke rumah kiai-kiai itu sudah membiasakan menjadi ahli surga. Kiai-kiai itu biasanya kalau didatangi di samping sering alhamdulillah, alhamdulillah, saya putih alhamdulillah, bolak-balik ngomong alhamdulillah. Padahal kan sing nggawa ya gak nggawa apa-apa, lembean tok, ya salaman tok. Bahkan yang datang tuh kadang-kadang mengadukan berbagai macam persoalan, tapi kiai yang didatangi selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini membiasakan kata-kata ahli surga, ya. Soalnya di surga itu besok gak ono wong innalillahi, semua alhamdulillah, 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 syukur semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang sudah dibiasakan ketika kita berada di dunia ini sering mengatakan alhamdulillah. Maka kita ya ketemu orang gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi syukur. Orang syukur itu pasti bahagia. Karena orang syukur itu bisa menikmati apa yang ada, tidak pingin apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi salah satu konsep bahagia ya syukur. Wong alhamdulillah, alhamdulillah gue supaya enak wis ayem. Ya apa kabari? Alhamdulillah. Kalau masih tabrakan ya alhamdulillah, soalnya awake wutuh motor tok sing ngajur. Kalau tabrakan winginan niku langsung diantem karo anu. Ndak piro, kalau salat ten Joko 17,5 ya rada kaget. Maro dhewe amane tambah 3. Soalnya gak ditandani, sing anyar langsung dibuat diganti anyar diganti. Ya yes, ngelu. Lah sing nabrak niku kula keng tanggung jawab pareding gak gelem. Nggih pun Pak, lek ngoten bet. Diange dibeto polisi, STNK kula diparingaken. Nah, padahal dipotong, kula kenceng alon-alon di lampu merah, wonge muter jeruwet. Dadi kecelakaan niku ngoten nggih. Ya gak iso ngerem, mboten saged gak ketok mau eruwe ya bres ngoten mawon, mboten ketok. Kula mboten kecelakaan nggih sepindah niku. Tapi nggih syukur awak kula wutuh, juga tidak ada korban yang mati. Nah, bayangkan kalau nabrak orang sampai mati ya kita urusan dawa. Utawa tabrakan sampai kene cacat, kecepit ya gak penak. Masih montor rusak, kelangan sakmene ya insyaallah diganti kali Allah Subhanahu wa taala. Ya lek susahe menungso ya susah. Wong meneng-meneng mungkin kate mantu kok ono ngetono dhuwit sakmene moro-moro iki. Lah ini kan ya juga susahe manusiawi, tapi ndak usah lama-lama. Kula ini kula syukuri ya. Kula syukuri ternyata dibalik mengeluarkan banyak ini belum keluar karena belum keluar mobilnya. Tadi dereng ngetokaken. Ya, tapi insyaallah ya gak sampai utang. Penting gak sampai utang ya kudu syukur. Sing wong liya wis kuangelan diutang, kene masih bres bayar ya gak utang, ya kudu syukur. Kadang-kadang sambat tabrakan titik serempatan titik sambat, montore dicorek arek-arek sambat. Nah seperti kula niki kan nggene arek akeh, arek pondoke 600, arek sekolah ini 1300, TPQ 700 mbek dinia. Ya motor gak dikurungi dalan jaba gak mungkin, gak dicoret-coret niku ten ngarep masih motore anyar ditulusi M karo paku karo pulpen.
Ya kudu sabar. Lek kepingin anyar, ya teleh di garasi dikurungi terus, gak teleh jopo. Iku montore awet api. Lah lek metu, ha niki montore yayasan iki jere lho winginane enten Mbah Amin iku munggah nang Telundak jare menghindari nopo lho. Anjen motor 3 ya mesti. Sing penting lek ten bundi-bundi ya wis ndonga ajarane Kanjeng Nabi bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Lek iku wis dilakoni dijaga karo Gusti Allah. Lah kok sik celaka ae. Lah montore gak dijaga, awakmu iki dijaga slamet iki jaga Gusti Allah. Wong tabrakan tek sakmono kok awake gak apa-apa. Dijaga jan karo Allah Subhanahu wa taala. Pun mugi-mugi ndadosa ilmu sing manfaat, mugi-mugi ndadosaken ilmu sing barokah. Kila ditum takdirakan oleh Allah Subhanahu wa taala saged istiqomah anggen kita nglambe ibadah, dipun paring ilmu, umur, rezeki, dzurriyyah yang serba barokah apabila kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa bil azim. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana khudran lil ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق إلى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.